तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी। मुकूचरै शास्त्र खट सिंह गिरन चढ़ जाए। अंध लखै बदरो सुनै जो काल कृपा कराए। हमें दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल। काम क्रोध अर लोभ मोह वस करै सबै बल। सदा सुख मन वसै दुख संसारै खोवै। गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख तोवै। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक निर्गुण आर यानिया सो प्रभु सदा समालो। जिन किया तिस चेत रख नानक निभहि नाल। निर्गुण आर यानिया सो प्रभु सदा समालो। जिन किया तिस चेत रख नानक निभहि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी। कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिंगारिया गर्भ अगन मह जिनह उबारिया। बार व्यवस्था तुझह प्यारा दूध भर जोबन भोजन सुख सूद। बिरद पह्या ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ काओ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो ताओ नानक सीझै। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लेहो ताओ नानक सीझै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह चबर छतर तख्त दे मालिक जागदी जोत 10 पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप किरपा दे सागर धन साहिब
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हजूर दी परम दया सदका आप जी पंथ दे महान पवित्र स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शन दीदार करते हुए सतसंगत दियां कड़ियां दा लाहा प्राप्त कर रहे हो। सच्चे पातशाह जी दे सजे हुए पावन दरबार अंदर तुर की बाणी दी लड़ीवार कथा दा समा है। साध संगत जी अज गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब जी दे जो सालाना जोड़ मेले हैं उन्होंने मनाउण वास्ते तख्त साहिब तो शब्द चौंकी दी प्रारंभता हुई है। सच्चे पातशाह जी का ये पवित्र स्थान गोदावरी दे कंढे ते बड़ा ही महाराज दी दा रमणीक स्थान है। भावें के इस धरती दे जर्रे जर्रे उत्ते सतगुरां जी ने कौतक कीते है, पर कुछ विशेष घटनावां गुरु साहिब जी ने जिन्हां अस्थानां ते आप सतगुरु जी ने अपना आसन लाया वो पवित्र यादगारां संगतां दे दर्शनां वास्ते पंथ ने कायम कीतियां। ये गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब माता साहिब जी दे पावन अस्थान तो थोड़ी ही दूरी उपर है। सतगुरु जी अमृत वेले इस पवित्र स्थान ते सच्चे पातशाह जी महाराज निज स्वरूप विच महाराज समाधि लाया करदे सी। हजूर दी आग्या सी कि कोई भी इत्थे साडे तक पहुँच ना करे। केवल भाई दया सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज दे दर्शनां नूं आया करदे। सच्चे पातशाह अमृत वेले गरीब नवाज सतगुरु जी इत्थे ध्यान अस्थित हुंदे। बहादुर शाह ने जदों महाराज दे दर्शनां दी इच्छा कीती, पता लगा कि हजूर दे कोल तां उत्थे जाण दी मनाही है। फिर भाई दया सिंह साहिब जी नूं बेनती कीती कि मैनूं महाराज दे चरनी लाओ, क्योंकि बहादुर शाह सतगुरु जी नूं आगरे विच भावें इस गल तो अपने अमीरां वजीरां दे कहे लग के इनकार कर चुका सी जो ऐद उसने महाराज नाल कीता सी। पहलों तां भावें जबानी सीगा ते जदों तारा आजम नाल युद्ध करदिआं दा मन फिर गया सी, महाराज ने फिर लिखती रूप च लिया सी। जदों इहदी हार होण लग गई, फिर महाराज दे आसरा तकिया सी ते गुरु साहिब जी ने फिर इनू इहदा लिखती ऐद याद कराया। इन्हें अपने अमीरां वजीरां दे कहे लग के महाराज नाल नीति खेडी कि महाराज मैनू 1-2 साल का समा दिओ ते
मैं नवां नवां अजे महाराज राज भाग संभालिया है। जदों मेरी पैठ चंगी तरह बैठ जाएगी उदों फिर मैं अपने अमीरां वजीरां नाल सलाह करांगा। गुरु साहिब दे दिल दी खोट नूं जाण के महाराज कहा सी, बहादुर शाह तैनूं असीं वडियाई देना चाहुंदे सां पर तेरे भागां च नहीं। असीं महाराज ने कहा नंदेड़ दी धरती ते जा रहे हैं, उत्थों एको ही इहो जिहा सिंह साज के भेजांगे जिहड़ा तेरी सल्तनत नूं नाश कर देगा। असीं मुगल सल्तनत दे जड़ां दे पुट्टे जाण दा बचन कह चुके हैं। बहादुर शाह दे मन विच खौफ रहिंदा सी कि मेरे कोल महाराज दा बचन नहीं मन्निया गया। फिर सच्चे पातशाह जी महाराज दे मन की खुशी लैण वास्ते, क्योंकि ये बादशाह वडमुलियां चीज़ां ते जिवें आप खुश हो जाते हैं, इसने सोचिया कि बेशकीमता हीरा महाराज नूं भेंट करां ते गुरु साहब की खुशी प्राप्त होवेगी। नहीं जानदा कि सारी माया तां गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह की अपनी दासी है। इन्हां नूं हीरा भेंट करके की तू महाराज सच्चे पातशाह का दिल जित सकेगा। बहादुर शाह फिर इत्थे दर्शन करन लई महाराज जी दे कोल आया सी। भाई दया सिंह साहब लैके आए सी। जदों हजूर नूं नमस्कार कीती सी ते ओह हीरा भेंट कीता सी। सच्चे पातशाह जी महाराज ने पत्थर वल भी अजे वेख लईदा। महाराज ने पत्थर वांग ही उसनूं बिना वेखिया ही सतगुरां जी ने गोदावरी नदी विच चला के सिट दिता। बहादुर शाह दा मन ते समय बड़ा उपराम होया। कहण लगा, महाराज ये तां बहुत बेशकीमता हीरा सी, आपने महाराज वेख्या तक भी नहीं ते नदी विच चला के सिट दिता है। बहादुर शाह दे मन दा जो संकल्प सी, जो उस मन तो संकल्प करके महाराज नूं आखिया। सच्चे पातशाह जी महाराज कहा, बहादुर शाह किहड़े हीरे बाबत पुछदा है? वेख लै गोदावरी नदी विच अगे हो के जिहड़ा तेरा अपना है वो फिर पहचान लै। जदों बहादुर शाह ने गोदावरी दे विच निगाह मारी सी, उसनूं उस हीरे तो भी बेशकीमते पन्ने लाल जिहड़े सी वो दिखाई पे। वेख के भरी हुई गोदावरी हीरियां दी पन्नियां दी महाराज दे चरनी पै गया। उसनूं पता लग गया कि दरवेश की खुशी माया नाल नहीं प्राप्त हुंदी। सच्चे पातशाह जी महाराज की ये पवित्र यादगार गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब अज जिहड़ा सालाना जोड़ मेला शब्द चौंकी दे रूप विच संगतां जांदियां ने, सच्चे पातशाह दे पावन अस्थान ते बैठ करके उत्थे कीर्तन करते हैं। फिर साखी जिहड़ी है सुनाई जाती है। गुरु महाराज जी का लंगर सब संगतां मिल के छकदियां ने। उपरंत चौंकी साहिब वापस शाम दे समय तख्त साहिब जी दे उपर पहुँचती है। ये रवायतां बहुत सोहणियां सियाणे सूझवान सिखां ने कायम कीतियां कि जोड़ मेले जिहड़े है वो इन्हां स्थानां ते साल विच एक वार जरूर मनाए जाण। उन्हां रवायतां नूं कायम रखदियां होइयां सद संगत जी अज संगती रूप विच सारियां हजूरी संगतां महाराज सच्चे पातशाह दे पावन अस्थान ते नतमस्तक होण लई चौंकी दे रूप विच सारे जा रहे है। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज जिहड़ा कोई गुरसिख प्यार नाल सतगुरां जी दे अस्थानां नूं परसदा है, महाराज जी दे उन्हां घटनावां नूं उस समय विच वापरे होए कौतुकां नूं चेते करदा है। सतगुरु जी उस नूं अपना स्पर्श दिंदे आ गरीब नवाज सच्चे पातशाह। तो सत संगत जी भाई संगत विच बैठिया बेनती है अपने मोबाइल उठा के मूवी ना बनाया करो,
क्योंकि कथा ते कीर्तन का कुछ निजम हुंदा है। बेनती प्रवान करनी, गुरु घर आके सानू संगत करन दी जाच सिखनी चाहिदी है। ते ये कोई इहो जी थां नहीं कि जिथे अपनी मर्जी नाल तुसीं मर्जी गल्लां करी जाओ, आप हुदरियां हरकतां करी जाओ। आप नहीं संगत करनी तो दूसरे दे संगत करन विच बाधा नहीं पाउणी चाहिदी। अपने इस फोन नूं पहलां तां घरे ही छड्ड के आउणा चाहिदा है। हर वेले तुसीं सीने नाल लगाई रखदे आ, ये भजन करन विच वड्डी बाधा है। ठीक है, इहदियां सुख सहूलतां अज होणगियां, पर जदों नहीं सी उदों भी तां मनुख जींदा ही सी ना, उदों भी तां लोड़ां पूरीआं हुंदियां ही सी ना। किन्नी अशांत कर दित्ती जिंदगी। संगत विच भी जे आपां नहीं जुड़ पाउंदे तां फिर किन्ना साध संगत जी घाटा है इस जीवन दे अंदर। वो भुलेखे नाल सानू पता ही नहीं लगदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज जिवें पवित्र उपदेश की बख्शिश करते है। श्री सुखमनी साहिब जी की साध संगत जी पावन लड़ीवार कथा चल रही है। हजूर बड़ी रहमत कर रहे। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी के उपकारां नूं की अलपग जीव गिण सकते है। सच्चे पातशाह जी ने वड्डा ही तरस किया। गरीब नवाज जी ने कलयुगी जियां दे भले वास्ते महाराज जी ने ऐसी अमृत रूप बाणी श्री सुखमनी साहिब रची है कि जिस दे पढ़न मात्र से ही पापां दी दलदल चों साध संगत जी जीव निकल सकता है। सतगुरु जी की बाणी एडी समर्थ है कि जेड़े जीव विहारां विच खचे हुए है, कदे कोई भला कर्म नहीं मन दे अंदर आउंदा। सतगुरु जी कहंदे भाई जे इस बाणी नूं पढ़ लवे, इस बाणी दे सिद्धांत नूं कमावे, रोज नितनेम करे, ये बाणी उसनूं भी जिवें दलदल विचों खिच लईदा ना, इवें महाराज कहंदे बाणी खिच लवेगी पापां दी दलदल चों। तो तकरीबन 3 अष्टपदियां संपूर्ण होईयां। तीसरी अष्टपदी विच सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जो भाव धरिया सी, सच्चे पातशाह जी ने आखिया सी बहुत सारा शास्त्रां दा सिमरतियां दा उपदेश है। महाराज कहंदे सब नूं असीं खोज के वेखिया है। वाहिगुरू दे नाम दे बराबर कोई भी साधन, कोई भी महाराज सच्चे पातशाह कहंदे है किसी प्रकार जप तप वो पहुँच नहीं सकता है। वाहिगुरू दा नाम अमोलक है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे है किसी प्रकार कीतियां हुईयां धर्म दीयां प्रक्रियावां वो भी नहीं पहुँच सकदियां। भावें किन्ने पुण्य कर ले, किन्ने दान कर ले, हवन कर ले, इत्थों तक सतगुरु जी कहंदे भाई जिन्ने यतन कठन तो कठन मैं कर लवे, पर वाहिगुरू दे नाम दे बराबर कोई चीज़ नहीं पहुँच सकती। नवां खंडां दी पृथ्वी दा रटन कर लेवे, 10वें द्वार विच सुरत चढ़ा के चिरंजीवी हो जावे, उदास बिरती नूं धार के जंगलां विच तुरिया फिरे, बान परस्ती हो जावे। महाराज कहंदे सोना दान करे, घोड़े दान कर लवे, भूमि दा दान कर लवे, न्योली कर्म कर लवे, बहुते आसन लाउणे सिख लवे, जानियां दा मार्ग वो फट्टे ते ही लम्मे पे रहिंदे है, ऐसे घोर साधन भी कर लवे। सच्चे पातशाह जी कहंदे जिन्ने मर्जी संजम कमा लवे, जिहड़ा है निमख निमख करके रत्ती रत्ती करके शरीर नूं कटा लवे, इन्ने यतनां नाल तां भी महाराज कहंदे हौमे दी मैल जिहड़ी है ना वो अंदरों नहीं जांदी। वाहिगुरू दे नाम दे बराबर कुछ भी नहीं है। गुरमुख बन करके एक बारी वाहिगुरू दा नाम जप करके वेख, जे करके मन दे अंदर इच्छा कर लवे कि देह तीर्थ ते छुट जावे, तां भी हंकार किथों मन चों निकलदा है। रात दिन सुच पवित्रता करी जावे कि मन सुचा हो जावेगा। इउं महाराज कहंदे ने देह दे धोण नाल मन जिहड़ा है ना वो सुचा नहीं हुंदा। मन तो कदे मैल जिहड़ी है ना वो नहीं टलदी। नित रहण अनित है जिहड़ी ये देह नहीं नित रहनी,
सच्चे पातशाह कहते कच्ची कंध की तरह है। इस करके हे मना वाहिगुरु का नाम जप लै, जिस करके बहुत पापी उधर गए है, तेरा भी उधार हो जाएगा। जे कहें कि मेरे च सियाणप बड़ी है, महाराज कहते जम का डर फिर भी तेरे गलों नहीं लथना। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते है अनेकां तरीकियां करके जिहड़ी तृष्णा ना उहदे करके जीव रजदे नहीं, संतोख नहीं आउंदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते है अनेकां प्रकार दे साधन जिहड़े है वो साध संगत जी करने करके, बाहरों भेख बनाने करके अंदर जिहड़ी तृष्णा दी अग है, वकारां दी अग वै, सतगुरु कहते वो बुझदी नहीं। करोड़ां उपा महाराज कहते जीव कर लवे, छुट नहीं सकता, चाहे आकाश ते चढ़ जे चाहे पताल च वड़ जे, काल खाएगा ही। इस करके अज्ञानी जीव नूं माया दा मोह व्याप रहा है। माया दे जाल विच सच्चे पातशाह जी कहते जीव फसिया रहिंदा है। अरदास करे वाहिगुरु तेरे तो बिना कोई मेरा आसरा नहीं। सच्चे पातशाह जी कहते तिल मात्र भी अगे ना भजन तो बिना कोई चीज मन्नी नहीं जावेगी। केवल भजन कीते दा ही सतगुरु जी कहते भाई उथे जिहड़ा ना मुल पैंदा है, कीता होया भजन ही छड़ा सकदा है। फिर हजूर ने कहा चार पदार्थ जे को मंग है, जे कोई मंग करे कि मैनू चार पदार्थ चाहिए है, फिर उस साधुआं दी सेवा विच सच्चे पातशाह जी महाराज कहते लगना करे। जे कोई चाहुंदा मेरा जम्मण मरण दा दुख मिट जावे, सदा वाहिगुरु दे नाम नू अपनी रसना तो गावे। जे कोई लोड़दा कि मेरी शोभा होवे, महाराज कहते भाई उन्होंने भी सतसंगत दे विच अपनी हौमे नू छड्डना चाहिदा है। जे कोई जम्मण मरण तो डरदा है, साधुआं दी शरण विच पै जावे, सच्चे पातशाह महाराज कहते सब तो वध जिन्हों वाहिगुरु दे दर्शनां दी प्यास लग गई है, उहदे तो असीं बलिहार कुर्बान जाने आ। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते भाई सारियां चों ओ पुरख वड्डा है, महान है, संगत करके जिहदे अंदरों हंकार नाश हो जांदा है। जिहड़ा अपने आप नूं नीवां समझदा, निमरता विच आ जांदा है, उन्होंने सब तो वड्डा समझना चाहिए, वो सब तो उच्ची पदवी नूं प्राप्त कर लैंदा है। सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहा कि भाई उन्होंने घटां घटां दे अंदर जिन्हें सब दे चरनां दी धूड़ होना कीता है ना, महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं उन्होंने सब दे अंदर ही फिर निरंकार दा दर्शन जिहड़ा है वो होण लग पैंदा है, जिहदे अंदरों बुरा भाव मिट जांदा है। सतगुरु जी कहते भाई उन्होंने सारी सृष्टि सज्जण वत दिसण लग पैंदी है। सारी सृष्टि नूं वो मित्र भाव जिहड़ा है ना वो भी मित्र दी तरह दिसण लग पैंदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते हैं जिहड़े सुख दुख हन, गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते भाई उहदे बिरती जिहड़ी है ना निर्लेप हो जाती है, कदे उन्होंने सुखां दी चेष्टा नहीं रहिंदी, सम बराबर ही दिसण लग पैंदे आ दुख ते सुख। ते पाप पुण्य भी महाराज कहते उन्हां विच ओहदी लपाएमानगी नहीं रहिंदी। गरीब नवाज कहते है हे वाहिगुरु गरीबां नूं तां तेरा नाम धानी है, होर कोई आसरा नहीं। नथामियां नूं महाराज तेरे नाम दा ही थां है, निमाणियां नूं तां महाराज तेरे नाम दा ही मान है। सारियां नूं दान दिन्ने हो, 84 लाख जूनां नूं रोजी दिन्ने हो, सारे कारजां दे करन वाले हो, सारे थावां ते महाराज आप व्यापक हो, अंतरजामी हो, अपनी प्राप्ति दी मर्यादा नूं आप ही जानदे हो। सच्चे पातशाह अपने प्यार विच आप ही भगत रूप हो करके मिले हुए हो। सच्चे पातशाह तुहाडी उस्तत तो तुहाडे तो ही हो सकती है, दूजा बन करके कोई हंकार नाल कहे कि मैं जान सकदा हाँ, फिर नहीं आप दी उस्तत नूं वो जान सकदा। महाराज ने कहा सारे धर्मां विचों श्रेष्ठ धर्म वाहिगुरु दा नाम जपना है, सारे कर्मां विचों चंगा निर्मल पवित्र कर्म वाहिगुरु दा नाम जपना है। सारियां क्रियां जिहड़ियां करनियां उन्हां चों उत्तम क्रिया सच्चे पातशाह कहंदे ने साधु दी संगत करके दुरमत खोटी मैल जिहड़ी नाश हो जानी। सारियां उद्यमां तो भला उद्यम है वाहिगुरु जी दे नाम जपण दा। सतगुरु कहंदे सारियां बाणियां तो अमृत बाणी जिहड़ा वाहिगुरु दा जस अपने मुख तो कहना अते कन्नां नाल जस सुनना ते सुन के जस नूं मुख तो कहना, यही अमृत बाणी है।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਟ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਰੱਖਿਆ। ਹਜੂਰ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਆਪ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ 10-10 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। 8 ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਬੇਸਮਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਵ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਲਪੱਗ ਹੈ ਜੀਵ, ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਉਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀਵ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਧਾਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਲੋਭ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਲੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੰਨੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤੜਫਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਕਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਸਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਿਆ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਇਆ ਏ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੁਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ, ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਆਨਿਆ। ਇਆਨਾ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਸਮਝਾ। ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਸਦਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਏਡੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਐ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਬੇਸਮਝ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਬੇਸਮਝਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਭਾਈ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਨੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਥਾ ਥੋੜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ? ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਚ ਆਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਐਸਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਉਪਦੇਸ਼? ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੀਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲਕਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਦੋਂ ਬਰਾਗ ਆਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ? ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਨੇ ਆ? ਡਰ ਤਾਂ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਰੱਖੀਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਤੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਨ ਦਿਓਗੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ? ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਦਾ ਸਮਾਲ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ ਏਡਾ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਗੁਣ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਮਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਗਿਆਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਨਿਰਗੁਣਹਾਰ ਜੀਵ, ਹੇ ਬੇਸਮਝ ਜੀਵ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਖ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਦੇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ, ਸਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦੇਗਾ ਨਾਮ। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਨਾ, ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਤ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋੜ ਨਿਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੇਹ ਥੋੜਾ ਹੋਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਭੇਗਾ? ਘਰ-ਬਾਰ ਨਿਭੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਭਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਨਿਭੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਏਗਾ, ਤੋੜ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਛੁਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਪਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪੋ ਤਾਕੋ ਤੁਮ ਭਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਜਿਹਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਪਕਾਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇਗਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਵਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਧਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਤੇ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੋ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਤੇ, ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਣ ਵਗ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਗਦੇ ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹ 10 ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਧਨੰਜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਵਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ। ਜੋ ਰਮਈਆ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ, हे ਪ੍ਰਾਣਾਧਾਰੀ ਜੀਵ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। ਐਡੇ ਅਲਪਾਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਵੇਖ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ, ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿੰਦ ਧਾਰਾ, ਤਿਹ ਕੀਆ ਪਿੰਡ 10 ਦਵਾਰਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ, ਇਸ ਮਾਟੀ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜੋਰੀ। ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਲ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੀਰਜ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਉਸ ਰਕਤ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਗੰਦੀ ਬਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਵੇਖ ਕਿਹੋ ਜੀ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਸਣ ਮਾਤਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਦਿਸਣ ਨੂੰ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ? ਵੇਖ ਕਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਮੂਲ ਸੀਗਾ। ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀਰਜ ਮੈਲਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ਗੇਰੀ ਭਾਵ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਕੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਖੂਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕਮਨ ਮੂਲ ਤੇ, ਮੂਲ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਮੁੱਢ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਤੇ ਕਮਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਨਰ ਨਰੈਣੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿਸਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜ ਕਰਕੇ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਭਿਣ ਭਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚਿੰਬੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਜੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜੀਵ। ਨੱਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਕਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਮੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨੱਕ ਹੈ ਬਿਨਾ, ਨਾ ਸੋ ਹੈ 32 ਲੱਖਣਾ। 32 ਲੱਖਣ ਹੋਣ ਨਾ ਚੰਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਕੀ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ 32 ਦੇ 32 ਲੱਖਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਦੇ ਚੋਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੰਕੀ ਹੈ, ਗੰਜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਦੇਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫੱਬਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸਿੰਗਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਹੱਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਾਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਹਰਲੀ ਅੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਦੇ ਹੋਏ ਰੋੜ ਵੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ
ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੁੱਚ ਗਰਭ ਗਏ ਕੀਨ ਬਚਿਆ, ਗਰਭ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮਹਿ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਹਿ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਏ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਫੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਵੇਖ ਉਸ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸੇਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਿਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੰਗ ਬਣੇ ਐ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਉਭਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੈ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਲਵੇ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲਾਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਛਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਥਾ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਜੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਸਤਰ ਵਹਾਇਆ ਵੀ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਤੋ ਸੋ, ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਸੋ ਪੇਟ ਹੀ ਕੇ ਪਟ ਬੀਚ ਬਚਾਵੈ। ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦਾ ਪੱਟ ਪੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਾ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੈ ਬੂਝ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ, ਵਿਵੇਕ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕੀ ਐਵੇਂ ਭੈ ਜੁਗਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਆਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਹਾਏ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਸਹਿਤ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਵੇਖ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਸੀਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨਹਿ ਉਬਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰਭ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਬਾਰ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਦੂਧ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬਾਲਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਵ ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਤੂੰ ਕੁਝ ਫੜ ਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ
ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰਾ ਦੁਧ। ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਲਈ ਦੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਝੇ ਪਿਆਰਾ ਦੁੱਧ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮਨਸੂਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੈਦਿਕ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਰੋਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਦਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਛੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਐਡਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਦਾ ਰਸ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਠਹਿਰਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲਪਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚਿੰਬੜਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸੰਭੋਗ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਖਾ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਏਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਬਾਲਕ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇਰੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅਸਥਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੀਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਦੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ। ਜਦੋਂ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਭਰ ਗਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜੋਬਨ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੀ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਆਨੰਦਮਈ ਆ, ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ 버ਗਰ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਝੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਧ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਚਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜੂਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਧ। ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਆਨੰਦਮਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਝੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਆ। ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਵੇਖ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਕੰਬਦੇ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ, ਸੈਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਕ ਸੈਨ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ,
ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਿਮਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਐ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਿਆਉ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੈਨ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਭਾਵ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਰੁਲ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਰੁਲ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਉਪਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਐ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁਖ ਅਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ। ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਪਿਆਉ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਤੈਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ। ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਐ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਣ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪ ਦੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਦੀ। ਬਖਸ਼ ਲਿਹੋ ਤਉ ਨਾਨਕ ਸੀਝੈ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਜੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਐ ਕਿ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜੀਵਲ ਪੱਗ ਵੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਤੁੱਛ ਵੈ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬੜੀ ਦੁਸਤਰ ਵੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਮੁਕਤ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਓ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਚੌਂਕੀ ਸੀਗੀ ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋੜਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸਫਲੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੋਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਵੱਜਣੇ ਆ, ਟੁੰਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਬਰਾਗ ਦਾ ਉਛਾਲਾ ਆਵੇਗਾ।
ਮਨ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਰਦਾ ਹੈ, ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਰਗੁਣ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤੇ ਐ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੀਜੈ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੁਡਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਤਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨ ਬੂਝੈ, ਬਖਸ਼ ਲਿਓ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ